તેના ઘરમાં 6 મહિના પહેલાં જ પિતાની ઘાતકી હત્યા થઈ હતી। હજી માંડ પરિવાર આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો। એકને એક દીકરો હતો ને તેની પણ ગઈકાલે હત્યા આરોપીઓ દ્વારા કરી દેવામાં આવતા આજે એ પરિવાર પર આબ તૂટી પડ્યું છે। આ ઘટના છે સુરતના ઉધના વિસ્તારની કે જ્યાં પરિવારનું હૈયાફાટ રુદન સામે આવ્યું છે ને અને એકને એક દીકરા ગુમાવનાર પરિવાર ફરી આઘાતમાં સરી પડ્યો છે। શું મામલો હતો વિગતે વાત કરીએ। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં લોહિયા જંગ ખેલાયો, જેમાં એક યુવકનું મોત નીપજ્યું। ઘટના એવી હતી કે આજથી 6 મહિના પહેલાં હાલ જે મૃતક છે વિક્કી ધનરાજ તાયડે, તેના પિતાની આરોપીઓ દ્વારા હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી। 6 મહિના પહેલાંની આસપાસનો બનાવ હતો અને હજી માંડ ધીમે ધીમે પરિવાર આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો ત્યારે ગઈકાલે આ યુવાનની પણ હત્યા કરી દેવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે। વિક્કી છે તે ફ્લિપકાર્ટમાં ડિલિવરી બોય તરીકે નોકરી કરતો હતો, પરિવારનો ગુજરાન ચલાવતો હતો અને એમ પણ કહી શકીએ કે તે પરિવારનો મુખ્ય આધાર સ્તંભ હતો। ત્યારે કોઈ બાબતને લઈને તેની આરોપીઓ સાથે ગઈકાલે બોલાચાલી થઈ હતી ને આ બોલાચાલી એટલી ઉગ્ર બની ગઈ કે વાત મારામારી સુધી પહોંચી ગઈ, જેમાં ઉધનાના 9 નંબર વિસ્તારમાં આરોપીઓ આવે છે ને વિક્કી ધનરાજ તાયડે પણ બહાર આવે છે તો તેના પર આરોપીઓ તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને તૂટી પડે છે, આડેધડ ઘા ઝીંકીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે। આ ઘટનામાં કહેવાઈ રહ્યું છે કે અસામાજિક તત્વો જે લુખ્ખા તત્વો હતા તેમની સાથે અગાઉ પણ વિક્કીનો ઝઘડો થયો હતો ને અવારનવાર અણબનાવ ચાલતા હતા। ત્યારે હાલ જે મૃતકની બહેન છે તેના આરોપ છે કે આ મામલે આરોપીઓએ અગાઉ ધમકી પણ આપી હતી ને ત્યારે જે તે સમયે પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત પણ કરી, પરંતુ પોલીસે ઘટનામાં ગંભીરતા નહોતી દાખવીને તેના કારણે આજે તેનો ભાઈની હત્યા થતાં હાલ પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો છે। બહેનનું હૈયાફાટ રુદન પણ સામે આવ્યું છે। આ મામલે પહેલાં સાંભળી લો શું કહી રહ્યા છે વિક્કી ધનરાજ તાયડાના બહેન। उधना 9 नंबर अशोक सम्राट नगर। मेरा भाई आया 9 बजे घर पे। मेरी मम्मी बोले खाना खा ले, बोले तो बोले नहीं, बोले आता हूँ, बोले एक राउंड मार के 10 बजे खाऊंगा। तो गया उधर वटले पे बैठा था तो उसके दोस्त के घर पे पानी पिया और उधर से आ रहा था बोले घर पे, तो जावेद मुसलमान है, उस सड़क चाकू मार दिया उधर ही जगह पे और उधर मेरा भाई पड़ा था। तो मेरी मम्मी बोली चल, बोले 10 बज गए, भाई को बुला के लाते। हम जा रहे थे तो मेरा भाई उधर उल्टा पड़ा था, तो कोई उठा भी नहीं रहा था, सबके दरवाजे बंद थे, कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर हम लोग गए, सबको बुलाया, फिर 108 में लेके आए। अभी 6 महीने पहले मेरे मेरे पापा को भी मारा, तो अभी वो जावेद का ही हाथ था, उसने सबको पैसा खिलवा के मारा था मेरे पापा को। अभी भी मेरे भाई को ही मारा उसने। इससे क्या दुश्मनी थी, कुछ झगड़ा भी नहीं, कुछ ही नहीं हुआ था, फिर भी मेरे बाप को भी मेरे भाई को भी मारा। अभी हम 2 जवान कुंवारी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बुढ़ी दादी है, अभी हमारा सारा कोई नहीं रहा। हमको न्याय चाहिए ना। क्या काम करते थे? कुरियर में जाता था। परिवार में कोई कमाने वाला? कोई नहीं, सिर्फ मेरे पापा को भी मार डाला। अभी हमारा एक सहारा था, उसको भी मुसलमान है, उसका अड्डा चलता था पहले। कहाँ पे चलता? हमारे इधर ही चलता था। अभी चलता है? नहीं, अभी बंद हुआ है। पुलिस से क्या मांग? हमको न्याय चाहिए। हम क्या दोबारा हमारे भाई को और मेरे बाप को वापस थोड़ी ना लेके आएंगे, वो तो जेल से छुट के आ जाएंगे। पुलिस वाले क्या करते हैं, मेरी मम्मी रिपोर्ट लिखवाने गई थी कि ऐसा ऐसा है, मेरे भाई के पीछे 2-3 लड़के चाकू लेके घूम रहे हैं। पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले मैडम बैठो 5 मिनट बैठो। मेरी मम्मी 2-3 घंटा उधर बैठी, किसी ने ध्यान में नहीं लिया। अगर आज उन लोगों ने ध्यान में लिया होता तो मेरा भाई जिंदा होता क्या नहीं। कोई मेरी मम्मी गई थी कि वो छोटे छोटे बच्चे जेल से छूट रहे ना, तो मेरे भाई को धमकी दे रहे थे कि तुझे जिधर तेरे बाप को मारा है ना तो उधर आ, तुझे भी मारेंगे। तो मेरी मम्मी ऐसा रिपोर्ट लिखाने गई थी पुलिस स्टेशन, तो उन लोगों ने कुछ ध्यान में नहीं लिया। बैठो मैडम बैठो, चाकू का मर्डर का केस है। मेरी मम्मी 2-3 घंटा बैठी पर किसी ने ध्यान में नहीं लिया। मेरी मम्मी घर पे आ गई। अभी और लोग ध्यान में लेते तो मेरा भाई जिंदा रहता ना। अभी क्या करें हमको न्याय चाहिए ना। वो लोग ध्यान में लेते तो मेरा भाई जिंदा रहता आज। ઘટનામાં જે સામે હુમલો થયો હતો, જેમાં સામે આરોપી પક્ષના લોકોને પણ ઈજાઓ પહોંચતા તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા અને હાલ જે ઘટના સામે આવી તે મામલે જે મૃતક વિક્કી છે તેના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને આરોપીઓ જે
અજાણ્યા શખ્સો છે તેમની સામે હત્યા અંગેનો ગુનો નોંધી પોલીસે તપાસના ધમધમાટની શરૂઆત કરી છે. અને આ જે આખો બનાવ સામે આવ્યો છે તેના કારણે સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી હોય તેવી વાત પણ કહેવાઈ રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં આ બીજી હત્યાનો બનાવ છે તેવું મનાઈ રહ્યું છે. જોવાનું રહ્યું કે હવે સુરતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ આ પ્રકારે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે કેટલા સફળ થાય છે. દર્શક મિત્રો, આવી જ ક્રાઇમથી જોડાયેલી સ્ટોરી જોવા માટે નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો, લાઇક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો.